Hello, dear students. Welcome to Prerna. In this class, I'm going to discuss on the Black Death. Okay, the Black Death. I've given the image here. Was one of the worst pandemics that hit the world. Okay, and living in the midst of another pandemic, that is COVID-19, I don't think you need much introduction about this one, the Black Death. Last year when I had taught this, years before when I had taught this, it was very difficult, in fact, to communicate to the students regarding the pandemic. Because when I said the pandemic, they did not know what to do. They did not know what it was. They tried to understand it as some disease which happened in a distant, far off continent. They did not know what social distancing was. They did not know what quarantine was. Okay, I'm talking about last year. So it was very difficult, in fact, to make the students understand what it was called quarantining, what it was called, or what you mean by social distancing, etc. But this year, when I'm speaking about the pandemic, that is the Black Death, which happened in the medieval world, I don't think that I would have that difficulty, because we are in fact living in that situation. We are trying to overcome the pandemic that has hit us a few months before. So you don't need any much introduction regarding the pandemic. So let us now discuss where the changes which the Black Death or the deadly pandemic brought to the medieval world. Okay. മെഡീവൽ വേൾഡിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മഹാമാരി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഇമേജാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യു ക്യാൻ സീ പീപ്പിളിന് കോപ്സസ് പുട്ട് വൺ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അതർ, കോപ്സസ് ടുഗെദർ can be seen here. So that is about the black death. Okay, now what do you know, or what do you have to understand about the pandemic? So they called it, in those periods, in those times, they called it as the pestilence. Pest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ്, പെസ്റ്റ് പരത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെസ്റ്റിലൻസ് എന്ന പേര് വിളിച്ചിരുന്നു. Another name which it had was great mortality. Great mortality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. Great mortality, great, വളരെയധികം മരണസംഖ്യ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് great. It actually took the lives of 1/5 of the population. Okay, in some countries it was 1/3. Okay, so here when we speak in the terms of millions, you can see it was between 75 and 200 million. So that many people died in the world in the medieval period due to the pandemic. അത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ്, ഇത്രത്തോളം മില്യൺ പേർ, 200 million people died. Okay, now the period, when did it happen? That was in the 14th century, medieval period, when feudalism was there. So exactly you can say that it was between 1346 CE, and it continued for a period of 5 years. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പേര് തരുന്ന ഒരു വിവരമാണ് അത്. ഒരു തുടങ്ങിയ പാൻഡമിക്, it continued for 5 years. It continued till 1353 CE. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതുപോലെ ആവുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ്. 1346 to 1353 CE. Okay, now regarding the disease, it is otherwise known as the bubonic plague. You must have studied in school. Plague എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, it was in fact caused by a bacteria known as Yersinia pestis. Yersinia pestis എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണിത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഈ ബാക്ടീരിയ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫ്ലീസ്, FLEAS, ഫ്ലീസ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ്. ഈ ഇൻസെക്ട്സിൽ നിന്ന് ദേ ലിവ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ബ്ലാക്ക് റാറ്റ്സ് ഓർ റോഡൻസ്. ഓക്കെ, എലികളുടെ മേലെ. അങ്ങനെ എലികൾക്ക് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രം ദ റാറ്റ്സ് ദേ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Then there are different arguments. There are people who do not agree with this particular theory, but this is generally the most accepted one. Okay, now the beginning, ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്?
അതായത് തുടങ്ങിയത് യൂറോപ്പിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊരു തിയറി ഒരു വിഭാഗക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എതിർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ജനറലി ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ദ 1340s. ഓക്കെ, അത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ചൈനയാണല്ലോ ഇത് നമ്മളുടെ COVID-19 തുടങ്ങിയ എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ചൈന, ഇന്ത്യ, പേർഷ്യ, സിറിയ ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റ് ഇൻ 1340s. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇതെത്തുന്നത്? ഡെത്ത് ഷിപ്സ് എന്നാണ് അവർ ആ കപ്പലുകളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ദ പ്ലേഗ് അറൈവ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇൻ 1347 when 12 ships landed at the Black Sea. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവർ ഇതാണ് സിസിലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എത്തുന്നത്. സിസിലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ മാപ്പിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റലി, ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഇറ്റലി യു ക്യാൻ സീ എ ലാൻഡ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് സിസിലി, വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മെയിൻലാൻഡ് ബൈ എ നാരോ സ്ട്രെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മെസ്സിന. അപ്പം സിസിലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ 12 ships, they were known as death ships. These 12 ships, people aboard the ships, they were found dead. ഓക്കെ, കുറേ പേര് വന്നവരൊക്കെ മരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദോസ് ഹു സർവൈവ്ഡ് they were seriously ill, gravely ill. So that is why these ships, the trading ships, they were known as the death ships. Death ships എന്ന് അവരെ വിളിക്കാൻ അതാണ് കാരണം. ഇനി സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സിംറ്റംസ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു താല്പര്യം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് കൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ബൊക്കാച്ചിയോ. ബൊക്കാച്ചിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെനസാൻസ് സ്കോളറാണ്. യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ബൊക്കാച്ചിയോ ലേറ്റർ വെൻ യു സ്റ്റഡി റെനസാൻസ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ അലൈക്ക് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മാലഡി certain swelling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കം, either in the groin is a juncture area below the abdomen between the thighs, okay, groin or under the armpits, കക്ഷത്തിൽ. wax to the bigness of a common apple, ആപ്പിളിൻ്റെ സൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരികയാണ്, sometimes size of an egg, and these were known as the plague boils എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, plague boils. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് വേറെ സംഭവം കാണുന്നത്, സിംറ്റംസ് കാണുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ഈ ബോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, പരു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഹാഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് പസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അൺപ്ലസൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഫോളോഡ്. സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫീവർ, പനി, തണുപ്പ്, ഇങ്ങനെ വിറയൽ, ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയൽ, വൊമിറ്റിംഗ്, ഛർദ്ദിക്കുക, ഡയറിയ, ടെറിബിൾ ഏക്ക് ആൻഡ് പെയിൻ. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ സംടൈം മോസ്റ്റ്ലി people died. Okay, so you can see that this bubonic plague attacked the lymphatic system of the human body. Lymphatic, the lymph vessels, lymph vessels, it affected the lymphatic or the lymph nodes of the human body, and if it continued to be untreated for a while, then it would become fatal because it affected the lungs or the blood system. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ മരിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ സിംറ്റം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ്? ഹൗ ഡിഡ് ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് സ്പ്രെഡ്? സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി കണ്ടേജിയസ്. പൈസക്കാരനോ പാവം ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല, ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ കുട്ടികളാണോ പ്രായമോ വ്യത്യാസമില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ എ ടെറിഫയിങ് അലാമിങ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി സീൻ. അപ്പോൾ കാഷ്യോൻ്റെ വാക്കിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ മിയർ ടച്ച് ഓഫ് ദ ക്ലോത്ത്സ്, ഇപ്പം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ രോഗിയുടെ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം തൊട്ടാൽ തന്നെ അത് തൊടുന്ന ആൾക്ക് രോഗം പകരുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇതൊരു വളരെ പുതുമയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പീപ്പിൾ ഹു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ, ദേ വെന്റ് ടു ബെഡ് നോർമലി. പിന്നെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എണീക്കുന്നില്ല, മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്, ഒരു വളരെ എന്താണ് അതുവരെ ഉണ്ടാവാത്തൊരു തരത്തിൽ അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് യൂറോപ്പ് ഇൻ ദോസ് ടൈംസ് വാസ് കൺസേൺ. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെയാണ് ദേ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്. എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ അവർ പറയുന്നത് ത്രൂ ദ എയർ. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് അതെ. പിന്നെ ത്രൂ ദ എയർ ഒരു വഴിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ രീതി ബൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫ്ലീസ് ആൻഡ് റാറ്റ്സ്. ഈ ഇൻസെക്ട്സ് കടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ എലികൾ കടിച്ചാലോ ഒക്കെ വരാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പെസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്ലീസ് ആൻഡ് റാറ്റ്സ് വെ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഷിപ്സ്. കുറേ അധികം ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം അതിന് കോമൺ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷിപ്പുകളിൽ കൂടി അന്ന് ഷിപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാവലിനായിട്ട് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു ദി അതർ, ഫ്രം വൺ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ടു ദി അതർ ദേ യൂസ്. സോ ഇറ്റ് എഫക്റ്റഡ് പോർട്ട് സിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ്. തുറമുഖങ്ങളെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ നമുക്ക് മെസ്സീന, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സിസിലി, മെസ്സീന, അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു അസുഖം പിന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ യൂറോപ്പിലെ ഫ്രാൻസിലെത്തി, നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെത്തി, റോമിലെത്തി, ഫ്ലോറൻസിലെത്തി, പിന്നെ അത് പാരീസ്, ബോർഡോ, ലിയോൺ, ലണ്ടൻ, almost all the important cities, almost all the important countries, not all the important, all the countries were affected by this deadly disease, fatal disease. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്? അപ്പം അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ദേവേ അനോവേ ദി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് വരുന്നത്. സോ ദേ റിസോർട്ടഡ് ടു അൺസോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ്. അതായത് യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഹെൽത്ത് സിനാരിയോ വാസ് നോട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. സോ ദേ റിസോർട്ടഡ് ടു ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ്. ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ അട്ടേനെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അട്ട, ലീച്ചസ് വേ യൂസ് ടു സക്ക് ഔട്ട് ദ ബ്ലഡ്. പിന്നെ വേറൊന്ന് ബ്ലഡ് ബോയിൽ ലാൻസിങ്. ഈ പരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവം പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സർജറി, ഇൻസിഷൻ ഡൺ ആൻഡ് ടു ടേക്ക് ഔട്ട് വാട്ട് വാസ് ഇൻസൈഡ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഡൺ. ആൻഡ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ, മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം വാസ് നോട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് such practices, such surgeries were done in unhygienic conditions, and that finally led to the death of the patient എന്ന് തന്നെ കാണാം. പിന്നെ ആൾക്കാർ there are people who resorted to superstitious practices, അതായത് ബേണിങ് അറോമാറ്റിക് ഹേർബ്സ്, നല്ല മണമുള്ള ഹേർബുകൾ, അതായത് നമ്മൾ ഹേർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സസ്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുക, പിന്നെ ബെയ്തിങ് ഇൻ റോസ് വാട്ടർ ഓർ വിനീഗറിൽ കുളിക്കുക, അങ്ങനത്തെ രീതികളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദേ ട്രൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്, ബട്ട് ദേ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ വിച്ച് വേ വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ്. ദേ ട്രൈഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ്. പിന്നെ അവരിന്ന് ഇത് പറയുമ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ. what they did was social distancing. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അതെന്താ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ വെരി ഈസിലി നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. വോട്ട് വി ഡു നൗ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ. ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് മീറ്റ് പേഷ്യൻസ്, പ്രീസ്റ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ്, യു കുഡ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് കെപ്റ്റ് ദെയർ ഷോപ്സ് ക്ലോസ്, പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഔട്ട്സൈഡ്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് certain people try to move to the interior areas. കാരണം നഗരം വിട്ടിട്ട്, ഏർബൻ ഏരിയാസ് വിട്ടിട്ട് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, വില്ലേജസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവിടെ രക്ഷയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഏരിയാസ്. ഇറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൗസ്, ഷീപ്സ്, ഗോഡ്, പിഗ്സ് ആൻഡ് ചിക്കൻ ഓൾ വെയർ എഫക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ വേറൊരു സംശയമായിരുന്നു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ദൈവനിന്ദ കൊണ്ടുണ്ടായതാണോ, ഗോഡ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാസ് ബിക്കോസ് ഗോഡ് വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദ വേ ദ പീപ്പിൾ ബിഹേവ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ആൾക്കാർ ആ അന്ധവിശ്വാസം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നൗ they believed that because they could not find a biological explanation to this deadly disease, unprecedented. So what they believed was that it was because they committed sins and God was not happy with the greed of the people. Blasphemy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക. Hearsay, we've discussed that term before. Hearsay എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ദൈവത്തിനെതിരെ, വിവാഹിതത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ചിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യുക. ഫോർണിഫിക്കേഷൻ, സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സസ് വിത്ത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്, ആൻഡ് ഒരു എന്താണ് ഒരു നിയമം ഇല്ലാത്ത സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ്, വേൾഡ്ലിനെസ്, ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ആൾക്കാർക്കുണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനൊരു പരിഹാരം അവർ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു കിൽ ദ ജ്യൂസ്, മസാക്കർ ഓഫ് ദ ജ്യൂസ്. കാരണം എന്താണ്, ദൈവഹിതത്തിനെതിരെ നിന്നവരാണ് ജ്യൂസ് എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ദേ വർ ദ ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്രിസ്ത്യൻസ്. സോ യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദിസ് deadly disease, Jews were massacred in large numbers. So you could see a large thousands of Jews being massacred between 1348 and 49 in various parts of Europe. Massacre of the Jews. പിന്നെ വേറൊരു നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ഫ്ലാഗലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗക്കാരെയാണ്. ഇതും ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. അപ്പർ ക്ലാസ് മെൻ ഗോട്ട് ഇൻവോൾവ്. ഫ്ലാഗലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കുക. ഓക്കെ, ചാട്ടവാറ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വേദനിക്കുന്ന സ്വന്തം ദേഹം വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക, അല്ലാതെ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് അടിക്കുക. ഫോർ 33.5 days അവരൊരു
3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അത്രേ ഒരു ദിവസത്തിൽ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സിറ്റിയിലേക്ക് അവർ പോകും. ഐ ഹാവ് എൻ ഇമേജ് ഫോർ യു ഹിയർ. ഫ്ലാഗ്ലൻസ് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കും, സ്വന്തം ചാട്ടവാർ അയോൺ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് സ്വന്തം മേലടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയാണ്. അത് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ദൈവത്തിനെതിരെ നിന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ട്രൈങ് ടു റിഡ്രസ് ദെയർ സിൻസ് ദിസ് വേ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ക്വാറന്റീൻ. ക്വാറന്റീൻ എന്നൊരു പദം ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ക്വാറന്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വരുന്നത്. ഈ സെയിലേഴ്സ് ആസ് വി നോ, ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ പുറമേ നിന്നൊരു ഗൾഫിൽ നിന്നോ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ആരും വന്നാൽ ദേ ആർ പുട്ടിങ് ടു ക്വാറന്റീൻ. അതേപോലെ സെയിലേഴ്സ് ദോസ് ഹു കെയിം ഇൻ ഷിപ്സ്, അന്നത്തെ ദിവസം അവരാദ്യം തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് 30 days would be sufficient, and they use a term Trentino. 30 ദിവസം മതി. 30 ദിവസം ഐസൊലേഷനിൽ ഒരാൾ കഴിയാം, ആരടുത്തും ബന്ധമില്ലാതെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ച് വളരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ട്രെൻറ്റിന്. 30 ദിവസമാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി 30 പോരാ, അത് ശരിയാവില്ല, 40 ആക്കണം. 40 എന്നുള്ളത് 40 days എന്നുള്ളതാണ് ക്വാറന്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം വരുന്നത്. 40 days. സോ ദ ഓറിജിൻ ഓഫ് ദ ടേം ക്വാറന്റീൻ കെൻ ബി സീൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലി അബൌട്ട് ദ ഡിസീസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എക്സാംസ്. എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്? അപ്പം ഐ ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇറ്റ് ടു ഷോർട്ട് ടേം ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഇമ്പാക്ട്സ്. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ്, സൊസൈറ്റി, ഇക്കോണമി, വാട്ട് വേ ദ റിപ്പർക്കഷൻസ്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന്, ഡ്യൂ ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, okay, a massive reduction of the laborers അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് could be seen. ഓക്കെ, ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് in fact led to a situation which improved the condition of the surviving ones. ഓക്കെ, കുറേ പേര് മരിച്ചു, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവർക്ക് അവരുടെ മൂല്യം കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. ദേ വർ പെയ്ഡ് മോർ, ദെയർ വേജസ് ബിക്കെയിം ഹൈ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ, ലേബറേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ we could see gradually feudalism and serfdom disappearing. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്യൂഡലിസം സെർഫ്ഡം ഇല്ലാതാവാൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ആണ്. കാരണം ലേബറേഴ്സിൻ്റെ മരണം കാരണം they became very shortage of laborers. They became very shortage of laborers. അവരുടെ ഒരു ഇല്ലായ്മ, കുറവ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കുറേ പേരല്ലേ, 1/5 ഇൻ സർട്ടൻ കൺട്രീസ്, 1/3 ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ സർട്ടൻ കൺട്രീസ്. അപ്പം ഇത്രയും പേര് മരിച്ചപ്പം ലാൻഡ് വാസ് പ്ലെൻറ്റി, പോപ്പുലേഷൻ വാസ് ലെസ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദാറ്റ് ഗേവ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഷേർഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഈക്വാളിറ്റി, സമത്വം എല്ലാവരും തമ്മിൽ. കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒരുപോലെ ആവുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് വരിക. കാരണം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ക്വാറന്റീനിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഇഫക്റ്റ്, ഇക്കണോമിക് ഈക്വാലിറ്റി. പക്ഷെ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ്, അതായത് വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രം നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന ഒരു മാറ്റം. ഇനി ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ലോങ് ടേം, ദീർഘകാലത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്. അപ്പം ദീർഘകാലം മാറ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് കമോഡിറ്റീസ് ലെഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ, പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് റിയലി എഫക്റ്റഡ് ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ്. അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെയായി, അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ പോവർട്ടി, ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹങ്കർ. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാമിൻസ്, ക്ഷാമം ബിക്കെയിം ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 14ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാജഡി, ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ട്രാജഡി. People were in poverty, the continuous famines hit the countries. Okay, other impacts. വേറെ പ്രധാന മൊണാസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീസ്റ്റും മങ്സൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ വേ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ മിങ്കിൾഡ് വിത്ത് ദ എഫക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രീസ് ആൻഡ് ക്ലർജി വർ ഈസിലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്. കുറേ പേര് മരിക്കാൻ കാരണമായി. അപ്പം ഒരു പ്രീസിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി, അതായത് ബിഷപ്സും പ്രീസിൻ്റെ നമ്പറിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി. അപ്പം മാറ്റമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്തുണ്ടാകുന്നത്. ന്യൂ കോളേജസ് കെയിം അപ്പ് ടു ട്രെയിൻ ക്ലർജി ആൻഡ് പ്രീസ്.
അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറേ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നനെയുള്ള കുറേ പ്രീസ്റ്റുകൾ, അതായത് ദോസ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദ റിച്വൽസ് വെൽ, അങ്ങനെ കുറേ പേര് രംഗത്ത് വരികയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് they got opportunity to assume service roles in the church which they did not have before. ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിന് മുമ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസരമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടെ കൈവരുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ അഭാവത്തിൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോസ്. ഹിയർ ദാറ്റ് ടു ഫേവേർഡ് വിമൻ. കാരണം ഇൻ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം യു മസ്റ്റ് ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് ഏർലിയർ ലൈക്ക് ഹൗ ദ ലോ ഓഫ് പ്രൈമോജെനിച്ചർ വാസ് ദെയർ. എൽഡസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് ദ ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം മൂത്ത പുത്രന് മാത്രമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ലോസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് വിത്ത് ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്, ബിക്കോസ് മെനി പീപ്പിൾ ഡൈഡ്, women also were allowed, daughters were allowed to inherit family property. കാരണം പുരുഷന്മാർ മരിച്ചുപോയി, വിമൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് സർവൈവ്ഡ് സം ഓഫ് ദെം. അങ്ങനെ അവർക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റൈറ്റ്സ്, വി കുഡ് സീ ദാറ്റ് വിമൻ വെർ അലൗഡ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ് ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് വാസ് അനദർ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്യൂഡലിസം നശിച്ചു, അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരില്ലാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെയാണ്, അപ്പം മൊത്തം ദാരിദ്ര്യം, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ എത്ര കാലം നീണ്ടു നിന്നു? 5 വർഷം. ഓക്കെ, 1351 വരെയൊക്കെ അത് നീണ്ടു നിന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അത് തീരെ ഇല്ലാതായോ? ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ഇല്ല. പല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നു. WHO ഹാസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈവൺ നൗ ഇൻ ദ വേൾഡ് ബിറ്റ്വീൻ 1000 and 3000, 1000-ന്റെയും 3000-ന്റെയും നടുക്ക് ആൾക്കാർ പ്ലേഗ് മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതാണ് അതിപ്പോഴും ചെറിയ തോതിലൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദി ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഹാവ് ഹെൽപ് ടു കൺട്രോൾ ഓർ കണ്ടെയ്ൻ ദ ഡിസീസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരീൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രത്ന ചുരുക്കം. ഐ ഹാവ് encapsulated the details of black death. I have tried to compare it with the COVID-19 pandemic that we are facing now. Okay, so മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. See you next class. Bye bye. Take care.